ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಗಡೀಪಾರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ವು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತಾನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ವು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The Parliamentary Affairs Minister and Leader of the House that looking to the public sentiment and need for clarity, some brief interventions may be allowed. I examined the requests that came from both sides and I took the call that I'll be making a departure that will not graduate to a precedent, and I would urge the members whose names have come to me to make brief interventions up to 3 minutes. I call upon Shri Randeep Singh Surjewala. 3 minutes. शुक्रिया सभापति जी. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕೋಳವನ್ನ ಹಾಕಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಇದೀಗ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Mr. Chairman, I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir,
deportations by the US are organized and executed. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರೀಶ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇನು ಮೊದಲಲ್ಲ, 2009ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನ 2009ರಲ್ಲಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗದ್ದಲ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹರೀಶ್? ಹೌದು ಚೈತ್ರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 104 ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಅವರನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿ ಅಮಾನೀಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೋಳಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ಅವರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಅಮೆರಿಕ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು 104 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ವಾಪಸ್ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ, ಅವರನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ C-17 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೋಳಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದಲೆ ಅವರನ್ನ ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಬರಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಈಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಮೋದಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ಕೂಡ ಟ್ರಂಪ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು? ಇದನ್ನ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ಕಳ್ಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಗಡಿಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸದನದ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವಲಸಿಗರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳು. ಆ ಮಾನದಂಡದ ರೀತಿಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಕಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2009ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಗಡೀಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿದಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದಂತ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಚೈತ್ರ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.